Welcome to my class, dear learners. Hope you are fine. I am also fine by the grace of Almighty Allah. I am here today to take your English second paper class. Let's start our class. Our today's lesson is voice. At first, we will know what is voice. Voice is two special modes of sentence. It denotes either the subject of the sentence does the work or it is done by the object. In active voice, subject does the work, and in passive voice, the work is done by the object. অর্থাৎ প্যাসিভ ভয়েসে কোনো সাবজেক্ট যখন সরাসরি কোনো কাজ করে সেটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েস, এবং প্যাসিভ ভয়েসে কোনো কাজ সাবজেক্টের উপর এসে পড়ে। Precondition of voicence. You must have good knowledge of tense. তোমার টেন্সের অবশ্যই জ্ঞান থাকতে হবে। You must know the kinds of sentence. তোমাকে অবশ্যই সেন্টেন্সের প্রকারভেদ জানতে হবে। You must know the object, subject and verb of the sentence. তোমাকে অবশ্যই অবজেক্ট, সাবজেক্ট এবং ভার্ব সম্পর্কে জানতে হবে। You must have knowledge of conjugation of verb. কনজুগেশন ভার্বের তোমার জ্ঞান থাকতে হবে। Rules for changing voice. Active, subject plus verb plus object. Passive, subject plus auxiliary verb plus past participle form of verb plus by plus object. Subject, auxiliary verb by plus object. Example, Mita makes a doll. Here subject is Mita, verb is makes and object is a doll. Then object will be subject. Here object is a doll, then verb, auxiliary verb is then past participle form of verb made, then by, then subject will be object. So Mita makes a doll. This is active voice. A doll is made by Mina. This is passive voice. They are playing football. Football is being played by them. Here subject is they, then verb, auxiliary verb are, then playing, then object. Object will be subject. Here football is subject, then is, then being, then past participle form of verb plus by plus subject will be object. How to find out subject and object? Ask the verb with who, the answer will be subject, and ask the verb with what, the answer will be object. Rana plays football. Who plays football? Rana plays football. So Rana is subject. What plays football? So football will be object. Using auxiliary verbs. Present indefinite tense, active voice, verb 1. That means present form of verb. And passive voice, am, is, are. This is auxiliary verb. Am, is, are auxiliary verb. অর্থাৎ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স থাকলে আমরা প্যাসিভ করার ক্ষেত্রে am, is, are এই তিনটি ভার্বের সাহায্য নিব। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স অ্যাক্টিভ ভয়েসে থাকবে am, is, are ভার্বের সাথে ing। প্যাসিভ করার সময় am being, is being, are being, then past participle form of verb। অর্থাৎ am being, is being, are being এরপরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম বসাবো। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স অ্যাক্টিভে থাকবে হ্যাভ অথবা হ্যাজ।
প্যাসিভ করার সময় অতিরিক্ত একটা বিন নিয়ে আসতে হবে, হ্যাভ বিন আর হ্যাজ বিন। ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্স ভার্ব টু, তখন প্যাসিভ করার সময় সাহায্যকারী ভার্ব ওয়াজ অথবা ওয়ার এর সাহায্য নিব, দেন পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম অফ ভার্ব। ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ওয়াজ ওয়ার, সেটা প্যাসিভের ক্ষেত্রে ওয়াজ বিং অথবা ওয়ার বিং হবে। পাস্ট পারফেক্ট টেন্স অ্যাক্টিভে হ্যাড, প্যাসিভ করার সময় হ্যাড বিন, অর্থাৎ অতিরিক্ত বিন এই ভার্বের সাহায্য নিয়ে আসবো। ফিউচার ইনডিফিনিট প্যাসিভে থাকবে শ্যাল উইল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম, প্যাসিভ করার সময় শ্যাল বি উইল বি পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম অফ ভার্ব। ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স অ্যাক্টিভে থাকবে শ্যাল বি অথবা উইল বি, এবং প্যাসিভ করার সময় শ্যাল বি বিং উইল বি বিং। ফিউচার পারফেক্ট টেন্স শ্যাল হ্যাভ উইল হ্যাভ, অ্যাক্টিভে থাকবে শ্যাল হ্যাভ উইল হ্যাভ, প্যাসিভ করার সময় শ্যাল হ্যাভ বিন অথবা উইল হ্যাভ বিন আনতে হবে। Now I am giving you some example. Number 1, Kamal plays football. This is present indefinite tense. তাহলে এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আছে, এটাকে আমরা প্রথমে অবজেক্টকে সাবজেক্ট হিসেবে নিয়ে আসবো। অবজেক্ট হচ্ছে ফুটবল, তারপর ইজ, কারণ ফুটবল হচ্ছে সিঙ্গুলার, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, সেই জন্য আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে এম ইজ আর এই তিনটা থেকে যে কোনো একটা ভার্ব নিয়ে আসবো। এখানে ইজ নিয়ে এসেছি কারণ ফুটবল হচ্ছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, সুতরাং এখানে ইজ বসিয়েছি। দেন ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম অফ ভার্ব, এখানে প্লে, প্লে থেকে ফার্স্ট পার্টিসিপল হচ্ছে প্লেড, তারপর প্রিপোজিশন বাই, দেন সাবজেক্ট উইল বি অবজেক্ট, সাবজেক্ট আছে কামাল, এটা অবজেক্ট হিসেবে বসছে। তাহলে ফুটবল ইজ প্লেড বাই কামাল। নাম্বার 2, কামাল ইজ প্লেয়িং ফুটবল, এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। আমরা জানি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করার জন্য এম বিং, ইজ বিং অথবা আর বিং আনতে হয়, তারপর ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। তাহলে প্রথমে আমরা অবজেক্টকে সাবজেক্ট হিসেবে নিয়ে আসবো, ফুটবল, এখানে অবজেক্ট আছে ফুটবল, সেটাকে সাবজেক্ট হিসেবে নিয়ে আসছে ফুটবল। যেহেতু ফুটবল প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, সুতরাং এখানে ইজ ভার্ব নিয়ে এসেছি, তারপর বিং, নিয়ম অনুসারে আইএনজির পরিবর্তে একটা বিং হবে, তারপর ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল, এখানে ভার্ব হচ্ছে প্লে, প্লে থেকে আসছে প্লেড, তারপর প্রিপোজিশন বাই, দেন সাবজেক্ট উইল বি অবজেক্ট, এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে কামাল, কামাল অবজেক্ট হিসেবে বসছে। ফুটবল ইজ বিং প্লেড বাই কামাল। নাম্বার 3, কামাল হ্যাজ প্লেড ফুটবল, এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে অ্যাক্টিভ আছে হ্যাজ, এটাকে প্যাসিভ করার জন্য হ্যাজ বিন করতে হবে। প্রথমে অবজেক্টকে সাবজেক্ট হিসেবে আনবো, ফুটবল, ফুটবল সিঙ্গুলার সেজন্য হ্যাজ, তারপরে প্যাসিভের জন্য বিন, ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল, এখানে অ্যাক্টিভে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল, ওইটা প্যাসিভে সরাসরি আমরা সেটাই নিয়ে আসবো। তো প্লেড, তারপর বাই, তারপর সাবজেক্ট অবজেক্ট হিসেবে বসবে। ফুটবল হ্যাজ বিন প্লেড বাই কামাল। নিপা প্লাকড ফ্লাওয়ার্স, দিস ইজ পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, এটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা অক্সিলারি ভার্ব আনি ওয়াজ অথবা ওয়ার, যেহেতু ফ্লাওয়ার্স এটা প্লুরাল, সেই জন্য এখানে ওয়ার নিয়ে এসেছি। তারপর পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম প্লাকড, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম প্লাকড, তারপর বাই, তারপরে সাবজেক্ট অবজেক্ট হিসেবে বসবে। সাবজেক্ট আছে নিপা, সেটা অবজেক্ট হিসেবে গেছে। ফ্লাওয়ার্স ওয়ার প্লাকড বাই নিপা। নাম্বার 2, নিপা ওয়াজ প্লাকিং ফ্লাওয়ার্স, এটা হচ্ছে ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে আমাদের অক্সিলারি ভার্ব ওয়াজ বিং অথবা ওয়ার বিং এর সাহায্য নিতে হয়, যেহেতু ফ্লাওয়ার্স হচ্ছে প্লুরাল, এই প্লুরাল থাকার কারণে এখানে ওয়ার বসেছে, আইএনজির পরিবর্তে বিং বসিয়েছি, ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল প্লাগ থেকে প্লাকড, তারপর বাই, তারপর সাবজেক্ট অবজেক্ট হিসেবে বসেছে বাই নিপা। Flowers were being plucked by Nipa. Number 3, Nipa had plucked flowers. This is past perfect tense. Past perfect tense এর ক্ষেত্রে আমরা had এর পরে একটা প্যাসিভের জন্য বিন আনতে হয় শুধু। তাহলে প্রথমে আমরা অবজেক্টকে সাবজেক্ট হিসেবে নিয়ে আসবো ফ্লাওয়ার্স, তারপর had প্যাসিভের জন্য বিন, ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল প্লাকড থেকে প্লাকড বাই, তারপর সাবজেক্ট অবজেক্ট হিসেবে বসবে। সাবজেক্ট আছে নিপা, সেটা অবজেক্ট হিসেবে গেছে।
Flowers had been plucked by Nipa. I think you have understood the lesson clearly. So now I am giving you some homework. Active to passive. Number 1, he learns English. Number 2, they were making a noise in the class. Number 3, I know him well. Number 4, Salma will be feeding the chickens. Number 5, Hassan has invited me to the party. Number 6, I am reading a book. Number 7, he did the work. Number 8, we cleaned our classroom. You will change this active voice into passive. You will write in your notebook. Okay, thanks. Thank you, everybody.